स्पैशली दिल्ली तो चल के तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करन आए ने, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करन आए ने। मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल साहब जो भी उन्हों का पंजाब प्रति ते देश प्रति जो विजन है आने वाले दिनों का वो भी तुहाडे नाल साझा करन। ते जो पंजाब दे विच कल आम आदमी पार्टी की बड़ी वड्डी पेंडू एरिया दे विच जित हुई है उहदे बारे भी अपने विचार दसन ते आने वाले देश के राजनीतिक हालातों बारे भी जानना पाउन। अरविंद केजरीवाल साहब। आज यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार, और जितने लोग अभी टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी 3-4 दिन पहले पूरे पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक समितियों के और ज़िला परिषद के चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल आए हैं। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों ज़िला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक समितियों के, ज़िला परिषद के, वो 2012 के 1 साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के 1 साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उनके हनीमून पीरियड के तुरंत बाद हुए थे, उसी में हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के 1 साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के 1 साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि उस वक्त उनकी 1 साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव में, वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है, और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में है।
अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोट भाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और भी अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में जरा सा इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहां के एसडीएम को एक फोन करने की जरूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की जरूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपये इंश्योरेंस परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। इजी रजिस्ट्री तो गाँव वाले जाते हैं सर ज़्यादा कचहरी में, कोर्ट में। तो
बहुत जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दसिया कि मेरे को एक पूरी लिस्ट पई है 9 वोटां वाले मलौद ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲੌਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਧੂਰਾ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੂਰਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ 9 ਤੇ 10 ਤੇ 13 ਤੇ 24 ਤੇ 29 ਤੇ 20 ਤੇ 92 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਝੁਨੀਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਝੁਨੀਰ ਤੋਂ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਭਰਤਗੜ੍ਹ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਪਾ ਲਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਧ ਛਪਾ ਲਏ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਡੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 319 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ 4 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ 10 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ 72% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 11 ਦੇ ਪੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 18 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 12 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 13 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ 22 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 26 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, शनिवार को है। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, मार्च में इलेक्शन है। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सीट आई हैं केरला में। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਈ ਫਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। नमस्कार जी, मैं मनोज जोशी, जी न्यूज़ टाइम। मेरा सवाल केजरीवाल साहब से है। केजरीवाल साहब, क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? ज़रूर लड़ेगी और पूरी तैयारी चल रही है। सीएम साहब, मैं साहिद नरूला प्राइम एशिया टीवी तो। सीएम साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये भी देखने को मिली, जिथे बहुत सारे कैंडिडेट जिहड़े ने कोई 9 वोट तो जितया, कोई 5 वोटों तो भी जितया, बट थोड़े पिंड तो कहते सिर्फ 1 वोट किसी को पई, बीजेपी के कैंडिडेट को पई सी। उन्होंने किद्दां देखदे हो? क्योंकि वो दावा बड़ा वड्डा करदे सीगे, उस दावे नूं किद्दां देखिए, और नतीजे थोड़े पिंड तो सिर्फ 1 वोट है बीजेपी दी। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੂੰਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਸਮ ਵਰਮਾ ਫਰੋਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਵਟ ਐਵਰ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, 10, 11, 12। उनके सारे नेता जमीन पे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਭੂੰਦੜ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਅਪ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ 19 ਜਾਂ ਅੰਡਰ 21 ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 19 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 2 ਵਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਈਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, 83% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ हमेशा शांति का पुंज रहेंगे जी। अरविंद जी, ये सवाल आपसे है कि देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से लोगों का जीना आराम है, सांस लेना मुश्किल है। आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी पिछले 2 सालों से अगर हम पंजाब की बात करें तो पराली के मामले जो हैं वो काफ़ी कम हुए।
फिर भी पॉल्यूशन दिल्ली का जस का तस बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप सीएम भी रह चुके हैं और मौजूदा सरकार पंजाब में भी आपकी है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन है, पंजाब की पराली की वजह। अभी इस वक्त, जैसे अभी परसों या कल मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वीडियो के ज़रिए, इन्होंने सारा डेटा दिया कि किस तरह से अभी इस वक्त पूरे पंजाब के सभी शहरों का AQI 70 से 100 के बीच में है। तो अगर पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। और दिल्ली को ये पोल्यूशन दूर करने के लिए दिल्ली को और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। पहला, दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। अभी भी जो AQI दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल AQI, वो ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में AQ देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। पूरा दम घोटू वातावरण है। और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बजाय पूरा का पूरा गड़बड़ करने की तरफ उनका ध्यान है। AQI के साथ टेम्पर कर दो। काफ़ी दिनों तक ग्रैप 4 लागू नहीं होने दिया गया। ग्रैप 4 अभी रिसेंटली लागू हुआ, लेकिन ग्रैप 4 अनाउंस कर दिया। पूरे दिल्ली के अंदर सरेआम कंस्ट्रक्शन चल रही है। ग्रैप 4 केवल कागजों में लागू किया गया, असली में लागू नहीं किया गया। हमारी जब सरकार थी, हम कई कदम उठाते थे। हम ढेरों इंस्पेक्शन टीम्स बनाते थे जो कूड़ा जलाने की, या रात को कई जगह चौकीदार या हाथ सेकने के लिए आग जला, वो उस तरह की किसी भी आग को जलने से रोका जाता था। कई सख्त कदम उठाए जाते थे जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है केंद्र सरकार का जो रवैया है, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। पीछे 1 दशक पहले, 1.5 दशक पहले बीजिंग का AQI हमसे भी बहुत खराब होता था और बीजिंग का प्रदूषण हमसे भी कहीं ज़्यादा होता था। लेकिन वहाँ की सरकार ने काम किया, उन्होंने नीयत दिखाई काम करने की। हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नीयत ही नज़र नहीं आती। उनकी केवल एक ही नीयत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नीयत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आपकी नीयत केवल और केवल एक अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा? थैंक यू सर। थैंक यू।